भारत के इतिहास बारे गलबात के अगले हिस्से में तुहाडा सब का स्वागत है। तो आपां गलबात अगे वधाइए। भारत दे विच मुगल हुकूमत की जिहड़ी स्थापना सी वो बाबर ने कर दित्ती हुई सी ते कश्मीर दे उत्ते भी इहदा असर जिहड़ा सी वो पैना शुरू हो गया। पर इधरों असर पैण तो पहलां काशगार दे विच जिहड़ा बादशाह सीगा उहदे अधीन बाबर दी मासी दा पुत मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत वो जरनैल सी ते वो उधरों लद्दाख दे उपर हमला करता है। लद्दाख नूं जितण तो बाद कश्मीर दे विच आउंदा है ते बहुत ज़्यादा वढ टुक ते मारा मारी तो बाद कश्मीर नूं अपनी अधीनगी च लै लैंदा है। पर ये जिहड़ा राज सी ये बहुता चिर नहीं चलदा। छेती ही जिहड़ा उत्थे पिछे बादशाह सी उहदे खिलाफ राज पलटा हो जाता है ते जिहड़ा मिर्जा सीगा वो बादशाह दे हमैतियां विच सी ते जिहड़ी नवीं बन गई जिहड़ी सल्तनत सी उन्हां दे दूजे धड़े विच सी। वो इस करके डरदा उत्थे नहीं जांदा वापस ते वो फिरदा फराउंदा हौली हौली करके हमायूं तक पहुँच जाता। क्योंकि मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत काबल जरनैल सी ते हमायूं की सेवा दे विच आउण तो बाद छेती वो बुलंदी ते पहुँच जाता है ते उहदी मदद दे नाल 1540 दे विच नाजुक शाह नूं कश्मीर दा सुल्तान ऐलानिया जाता है, जिहड़ा कि अपनी जिहड़ी अधीनगी है वो प्रवान करता है हमायूं दे अधीन। तो इस तरह नाल असिद्धे रूप विच मुगल शासन की शुरुआत जिहड़ी है वो कश्मीर दे विच हो जाती है। 1550 ईस्वी विच हमायूं दे काबल ते काबज हो जाण दे नाल मिर्जा जिहड़ा सी उहदी ताकत होर वध गई ते ओह हमायूं दे अधीन कश्मीर ते सीधा काबज हो गया। हमायूं दे अधीन ओह कश्मीर दा सूबेदार बनिया ते कश्मीर दे विच कट्टड़ सुन्नी राज जिहड़ा सी वो लागू करने की कोशिश की। पर उहदा राज ये 5 साल चल सकिया क्योंकि उहदी कट्टड़ता करके कश्मीर विच विरोध दे जिहड़े हालात बन गए ते चलदियां बगावतां दे विच 1550 ईस्वी विच मिर्जा मारिया गया। मिर्जा की मौत तो बाद कुछ समा तकरीबन 10 साल शाह मीरी वंश के जिहड़े वंशज सीगे उन्हां दा दोबारा राज कश्मीर ते स्थापित होया। पर बहुता समा ना चल सकिया क्योंकि उन्हां चों कोई बहुता काबल राजा नहीं सीगा। 1561 ईस्वी विच शाह मीर वंश के आखिरी शासक नूं हटा के कश्मीर का सरदार जिहड़ा कि बहुत प्रभावशाली सी उन्हां दिनां विच गाजी खान चक वो गद्दी ते बैठ गया ते सुल्तान नसीरुद्दीन मुहम्मद गाजी शाह चक के नां नाल वो कश्मीर का बादशाह बनिया ते उन्हें कट्टड़ धार्मिक राज जिहड़ा सी वो लागू किया ते सजावां जिहड़ियां सी बहुत सख्त सजावां की शुरुआत की। कश्मीर दे विच चक खानदान का राज कोई बहुता स्थिर ना रहा। विद्रोहां अते लड़ाई झगड़ियां का जिहड़ा सी वो पूरा दौर चलदा रहा ते दूजे पासे उधर मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर जिहड़े सी वो बुलंदियां वल वध रहे सी। चारे पासे उन्हां दे राज का पसार हो रहा सी ते कश्मीर भी हुण उन्हां दी निगाह हेठां सीगा। उतरावां चढ़ावां तो बाद अक्तूबर 1586 अखीर कश्मीर मुगल साम्राज का हिस्सा बन गया। अकबर की अगवाई विच मुगल साम्राज की जिहड़ी शुरुआत कश्मीर दे विच हुई ते इस तरह गैर कश्मीरियां का राज जिहड़ा कश्मीर च स्थापित होया। इस गैर कश्मीरी राज ने अगले 361 सालों तक जारी रहना सी ते इस समय के दौरान कई पीढ़ियां कश्मीरियों दियां आपदे स्वै शासन का सुपना मन च लैके इस जहान तो कूच कर गईयां। कश्मीर मुगलों के नज़रे तां बाबर वेले ही चढ़ गया सी। 1527 विच बाबर ने एक असफल हमला किया सी जिहदे च उहनूं कामयाबी ना मिली ते उस तो बाद मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत की जिहड़ी दखलअंदाजी सी वो कश्मीर च रही। फिर इस तो बाद दे समय दौरान भी वक्-वक् समय मुगलों नूं ते शेर शाह सूरी नूं अड्डो अड्ड गद्दियों लाए शासकों वालों मदद वास्ते बेनतियां भेजियां जांदियां रहियां ते दखल लई अपील की जाती रही। तो इस तरह अखीर अक्तूबर 1586 नूं अकबर ने जिहड़ा मुगल साम्राज स्थापित किया कश्मीर दे विच ते उन्हें अगला जिहड़ा लम्मा समय का भविख सीगा उहनूं एक वखरी दिशा दित्ती। अकबर दे 1586 विच कश्मीर ते कब्जे ने कश्मीर ते कश्मीरियां दी किस्मत ते भविख नूं सदा वास्ते एक होर दिशा विच मोड़ दिता। कश्मीर दे विच अकबर वेले
ਫਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੰਨਾ ਅਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੌਮੇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਜੂਨ 1599 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਗਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੰਗਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੰਗਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਲੇ 340 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1597 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 6 ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਕ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ 1623 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਸਜਿਦ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਓਨੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ, ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਢਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਫਰਖਸੀਅਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫਰਖਸੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਕੌਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਖਸੀਅਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਕੌਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਕੌਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਟੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜੇ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਰੂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।